Very good morning to all of you. Today we are going to discuss third module of electrodynamics. Firstly, we will go to the insulators. Basically, all the materials has been classified according to the electric conductivity. These are insulators, semiconductors, and conductors. The material which have a large number of electrons as well as conductivity, that is known as conductors. The material which do not have electrons or free electrons, these are called insulators. The material in between them is basically known as semiconductors. Non-conducting materials are insulators or dielectrics. We will call insulators as well as dielectrics which do not have a conducting property. The electrons are attached to the atoms or molecules. The conductivity is practically zero. An ideal dielectric is a material with no free electrons and has zero conductivity. Characteristics behavior of dielectric is based on the cumulative effect of the microscopic charged particle of it. Dielectric constant or relative permittivity. It is the ratio of the permittivity of the dielectric to that of the free space. Epsilon R is equal to epsilon by epsilon 0, where epsilon is permittivity of the material, epsilon 0 is the permittivity of the free space. The dielectric strength is defined as the maximum electric field that a dielectric can tolerate or withstand without ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ നമുക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടത്തിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. So dielectric strength is the maximum electric field that can be tolerated by a dielectric material. അതേപോലെ in Drude-Lorentz harmonic oscillator model, the electrons in the atoms or molecules are treated as forced damped harmonic oscillator. Drude-Lorentz എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകളെ എല്ലാം അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്? വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അതിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റും ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്തുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾസ്. അതിന്റെ ആൻസർ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡൈപോളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മൂലം, മേ ബി അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആകാം, വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈപോളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡൈപോൾ? ഡൈപോൾ is a equal and opposite charge separated by a small distance. അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡൈപോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. An atom consists of positively charged nucleus and negatively charged electron cloud around the nucleus. അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ആണിത്. Here P and N represent protons and neutrons which forms a nucleus. Around the nucleus we have a cloud, electron clouds. So in center, in nucleus, there is protons and neutrons. Around them are, as it is in a cloud, that is electrons. So atoms is electrically neutral. Equal number of protons and electrons will make an atom. So the atom is electrically neutral. Normally the center of the electron cloud coincides with the center of the positive charge. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളത് protons ആണ്. protons have a positive charge. So protonsന്റെ ചാർജ് ആയ പോസിറ്റീവിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസിന്റെയും സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിലായിട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എന്തുള്ളത്? പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ളത്. സോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്
റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇവിടെയും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സെന്റർ എവിടെയായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇവിടെയും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സെന്ററും എവിടെയായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെയായിരിക്കും. So normally the center of electrons cloud coincides with the center of the positive charge. Hence the electric dipole moment is 0. Electric dipole moment അതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സെന്ററും നെഗറ്റീവ് സെന്ററും ഒരേ പോയിന്റിൽ കോയിൻസിഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് there will be no creation of dipoles. Hence the net dipole moment is 0. When an external electric field is applied, നമ്മൾ ഇനി ഒരു external electric field അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ the black line represents the direction of electric field. As we know that electric field lines of an electric field will start from positive and end in a negative charge. So we can assume that the left side has a positive charge and the right side have a negative charge. What happen? ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയ ന്യൂക്ലിയസിനും ചെറിയ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ when an external electric field is applied, the positive charge is pushed in the direction of the field and the negative charge in the opposite direction. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസിന്റെ ചെറിയൊരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെന്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പൊസിഷൻ. ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സെന്റർ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺസ് ചെറുതായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സെന്റർ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the center of positive charge will not coincidence with the center of negative charge. So there is a creation of positive center and negative center. Finally, that is the creation of a dipole. So in presence of an external electric field, even though atom is electrically neutral, there is a production of dipoles. If the field is large enough, the electrons detach the atom and we say the atom gets ionized. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്റെ സ്വയമേയുള്ള ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആകും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ആറ്റം അയനൈസ്ഡ് ആയി മാറും. If the field is lower than the field for ionization, the center of the electron cloud does not coincidence with the nucleus and a dipole is created, as we discussed earlier. We now say that the atom gets polarized. The induced dipole moment is proportional to the field E. So P is proportional to E. P is equal to alpha E, and alpha is known as atomic polarizability. Its value depends on the structure of the atom. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിന്റെ ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത് വഴി അത് പോളറൈസ്ഡ് ആകും. അപ്പോൾ ആറ്റം പോളറൈസ്ഡ് ആകുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. സോ P is proportional to E and alpha is equal to atomic polarizability. The polarization is direction dependent for molecules. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലായിരുന്നു. Now we are going to discuss what will be the effect of field in case of a molecules. For example, ഇതൊരു CO2 molecules ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം CO2 molecules ഒരു ലീനിയർ molecules ആണ്. കാരണം കാർബണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോലെയാണ്. A linear molecule CO2 has a polarizability of 4.5 into 10 to the power minus 40 C square m per n when the electric field is applied along the axis of the molecule. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ along the axis of the molecules ആണ്. അപ്പോൾ when an electric field is applied along the axis of the molecule, the CO2 molecules have a polarizability of 4.5 into 10 to the power minus 40. Whereas if the applied field is perpendicular to the axis, the polarization decreased to 2 into 10 to the power minus 40. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളറൈസബിലിറ്റി ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് ദി ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സം അതർ ഡയറക്ഷൻ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് 2 ഡയറക്ഷനാണ്, ഒന്ന് പാരലൽ ആയിരുന്നു, 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ആക്സിസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്കതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലസ് ആൽഫ പാരലൽ E parallel. For a complete asymmetric molecule, the most general relationship between E and P is Px is equal to alpha xx Ex plus alpha yy Ey plus alpha xz Ez. അതേപോലെ what is Py and Pz. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫയ്ക്ക് ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലുള്ള സെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. 9 sets of alpha constitute the polarizability tensor for the molecule. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള 9 സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫേനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആൽഫ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്സിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരലൽ ആണെങ്കിലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇതൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് CO2 മോളിക്യൂൾസ് പോലെയല്ല. CO2 മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരുന്നു, അതേസമയം വാട്ടർ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെയും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും സെന്ററുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം. അത് 105 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് കാണപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സം മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് ഇൻട്രിൻസിക് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആയത്? ലെറ്റ് us say the center of negative charge. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സെന്റർ ഈ ഓക്സിജന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്, ഒന്ന് ഇതിനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ M എഴുതിയ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സെന്റർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്ററും താഴെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്ററും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 2 ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി മാറി? ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളായി. അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസുകളെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അതേസമയം CO2വിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? CO2വിന്റെ കേസിൽ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയതുകൊണ്ട് സിയുടെ സെന്റർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെന്റർ സിയിൽ തന്നെയാണ്. 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഈ 2 നെഗറ്റീവിന്റെയും സെന്റർ സിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. So water is a polar molecules and CO2 is a non-polar molecules. It has a large dipole moment of 6.1 into 10 to the power minus 30 cm. It acts as an effective solvent. It is not a linear molecules. Inherent ആയിട്ട് വാട്ടറിന് ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു എഫക്റ്റീവ് സോൾവെന്റ് ആണ്. സാർവലായനി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് വാട്ടറിന്. അപ്പോൾ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിന് ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ടെൻഡ് ടു ക്ലസ്റ്റർ അറൌണ്ട് ദി ഓക്സിജൻ ആറ്റം. വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
ഹൈഡ്രജന്റെ സെന്റർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കോമൺ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്സിജന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ദർ ഈസ് എ ഇൻഹെറന്റ് ഡൈപോൾ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേർഷനായ പിക്ചറാണ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് d. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ and minus q denote the effective charge at the positive and the negative charge center respectively. There is a force will act on the positive side, that is F plus is equal to q into E. Similarly, a minus force F minus is also experienced in the minus q. So there is equal and opposite force acting on this charge constitute a couple given by torque is equal to d into d cross qe, which is equal to p cross e, where p is equal to d into q. P is the dipole moment of the molecules. The torque tends to line up p parallel to the e. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൈപോളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡൈപോളിന് മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുവഴി ഡി സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഫൈനലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് അലൈൻ ആകുന്നത് വരെ ഈ ടോർക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് വിൽ സ്വിംഗ് around until p points in the direction of the applied field E. If the field is non-uniform, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിന്റെ കേസ് ആയിരുന്നു. നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദി ഫീൽഡ് അറ്റ് മൈനസ് ക്യൂ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി ഫീൽഡ് അറ്റ് പ്ലസ് ക്യൂ. ഹെൻസ് ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി മോളിക്യൂൾസ്. ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡൈപോളിന്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല മൈനസ് ക്യൂവിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. So total force is equal to F plus F minus. F plus is equal to QE plus QE minus, which is equal to Q into delta E. Because non-uniform field ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. For a scalar function U, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് du is equal to del U dot dr. In this case, നമ്മൾ u നെ ux, in this case u is equal to ex and dr is equal to d. Then we write, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലെ du വിനെയും dr-ന്റെയും അവിടെ ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. u ന് നമ്മൾ ex എന്നും dr-ന് d എന്നും കൊടുത്തു. സോ dex is equal to del ex dot d. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി? എക്സ് ക്യാപ്പ്. രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു, അതേപോലെ വൈ ക്യാപ്പും കൊടുത്തു, സിമിലർലി സെഡ് ക്യാപ്പും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനും കൂടി. സോ അതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു ഇ. ഈ ഇ ആണ് എന്ത്? ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ്. സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ കിട്ടി. നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ. അതിന് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡിക്ക് നമ്മൾ പി കൊടുത്തു. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. It is the torque of a perfect dipole about the center of the dipole even in a non-uniform electric field. About any other point, the torque is equal to P cross E plus R cross F. Polarization. When a material made of neutral atom or non-polar molecules placed in an electric field, tiny dipoles are induced in the direction of the field. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് സെന്ററായ ന്യൂക്ലിയസും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ക്ലൗഡിനും
ഒരു ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് there is a creation of tiny dipoles induced. In polar molecules, each permanent dipole experiences a torque when the field is applied. This torque tends to line up the dipole in the direction of the electric field. In addition to this, there is some displacement of charged particle and the molecules also get polarized. Because of the above mentioned mechanism, there are lot of tiny dipoles pointing along the direction of the field and the material is said to be polarized. So we will define polarization. Polarization is defined as the dipole moment per unit volume. Polarization is equal to dipole moment per unit volume. ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിനി ഡൈപോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ there is some displacement of charged particle. അങ്ങനെ ഈ molecules also get polarized.